तो देख पे तुम जो कोर 8 यूनिट कौन है तुम लोक संस्कृति थिला द्वितीय यूनिट कौन ना ओडिया लोकगीत तृतीय यूनिट लोक कहानी से भाई पे तुम यूनिट 4 कौन अच्छी ना तुम जो लोक नाटक आला दास काठिया दंड नाच छौ नाच लीला दधी डाल खाई करमा आज भिडियो प्रस्तुति 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 8 पे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो देख पे आज भिडियो जब गोटे पिला देखुचे जो तुम यूनिट 4 लंग क्वेश्चन टी तार क्लियर हो तार 7 मार्क क्लियर आज गोटे वीडियो। तो तेणुक वीडियो जोड़िक रहो आउ वीडियो को स्किप करो ना स्किप करने द्वारा किसी बुझीपार ना। तो देख पे आज वीडियो में आलोचना करवा लोकनाटक संज्ञा और स्वरूप विषय में संपूर्ण भाव में आलोचना करिया। आ नाटक किसी नुह पिला जमी नाटक कौन कौन देखा मिले दृश्य आम दृश्य देखा मिलू आखिरे और दर्शक था देखते जी कौन से कौन गोटे मंच जदि मंच रही तेल कौन हम ना रंगमंच में नाटकर किसी मूल्य रही आम मेन किए रंगमंच तो कौन से मंच किसी गोटे दर्शक बसी था कौन किसी अभिनेता से अभिनय करती नाट्यकार माने से नाटकटी जे लेखती तो से जन है कौन से नाटक आम से जन विषय जाना है। आगर प्रकृत धर्म हूँ जे मैंने लोक मान किपर भाव में कौन से मनोरंजन करके आनंद प्रदान करवा है प्रधान उद्देश्य। ये पे तुम स्कूल गुड़िक कौन मैंने गोटे टाइप नाटक है तो सेठी गोटे टाइप नाटक आउ तुम यात्रा कि तुम कॉलेज अलग प्रकार नाटक लेखे लेखे। तो देख जदि तुम से यात्रा जमी हुए सेमती जब तुम स्कूल हम तो केमती भल लगे ना भल लगे ना। तुम स्कूल जमी हुए तो सेमती जदि यात्रा जा जो मैंने वयस्क लोक मैंने बसी थे तो सही जब परिवेशन करेंगे तो सेमती भल लगे कि तो सेमती भल लगे ना केमी जो स्थान जो नाटकटी देखले लोक मान भल लगे रुचि जो मैंने लोक मान रुचिबद्ध हम से भाव में नाटकटी देखा उचित। तो चलो पे आज भिडियोटी स्टार्ट करिया। लोकनाटक संज्ञा स्वरूप दर्शायार विकास संपर्क आलोकपात कर नाटकर संज्ञा और स्वरूप और उद्भव विकास लेख दुईटी क्वेश्चन आसिले मत एनसर टी लिखिपार कौन सी लोकनाटक एक सर्वप्राचीन नाट्यकला कौन एटा कौन आधुनिक ना हूँ बहुत पुराणा सर्वप्राचीन एक नाट्यकला मनीषर सहजात प्रवृत्ति सहित यह जड़ित मोटी कौन साहित्य जो अन्य विभाग गुड़िक थिला सबू विभाग गुड़िक मध्य सबुठार रमणीय नाटक जोटा इंटरेस्टिंग लगुला तो से कहुला जे गौरवसु नाटक रम्य नाटक विभागटी अलंकार और शास्त्रवेद मतरे दृश्य काव्य नाटक व्यतीत साहित्य जो अन्य विभाग गुड़िक अच्छी जमीक लोक संस्कृति लोक कहानी तो सेगुड़ी कौन अभिनय योग्यता नहीं अभिनय योग्यता कौन अच्छी ना नाटक ना यही लोक नाटक अभिनय योग्यता अच्छी अर्थात अभिनय योग्यता थी काव्य ही दृश्य काव्य माने जोटी किसी अभिनय कराई कौन ताई हूँ दृश्य काव्य कहीं आखि द्वारा देखी था जो तुम लोकगीत और लोक कहानी तुम आखि द्वारा देखी न था तेणुक कौन दृश्य काव्य नुहे। दर्शक को आनंद प्रदान करवा ही प्रकृत धर्म ताले कौन जो नाटक प्रकृत धर्म कौन दर्शक को केमिति भाव में मैंने आनंद भाव प्रकाश करेंगे। संस्कृत अलंकारिक मानकर मतरे एथिरे उपदेश से देखो नाटक कौन कौन मिले देख उपदेश प्रशांति मिलवा संगे संगे कौन धर्म जोश आय मोटिवेशन जोटा जोश आय वृद्धि होता है। नाटक देखा पर समस्त कलार निजेश नाटक मध्य मिलता है देखो विभिन्न प्रकार कला थाए सब नाटक मध्यम देखा मिलता है। यही दृश्य काव्यर गोटे कथावस्तु रही है तो सही कथा वस्तु को दर्शक मंच उपर अभिनीत करते देखो गोटे टपिक रही है जमीक जन पुलिस कि जड़े चल कि सेमती अन्य किसी टपिक रही है से टपिक को लेकिन गोटे कथावस्तु रही है सही कथावस्तु को दर्शक मंच उपर अभिहित होबार देखिले पठन अपेक्षा बहुत अधिक आनंद पाई जदि आम गोटे पाठटी को पढ़ुचे तो पढ़ी अपेक्षा देखिले अधिक मजा लगे ना पढ़ले अधिक मजा लगे। देख गोटे कपड़ा जमी गोटे फिल्मटा देखुचु जदि से फिल्मटा जदि कौन देखो फिल्मटा जब टीवी न देखाई ना जदि लिखाई था तो पढ़ी के इंटरेस्ट लगी था कि लगी था तो तेणुक जो आम जिते कौन से गोटे जिन पढ़ुचु तो ताठू जिते कौन दृश्यकार मंच उपर अभिहित होबार देखिले कौन पठन अपेक्षा बहुत अधिक आनंद मिलता है बहुत मजा लगी था जहाँ आम कौन पढ़ुचु आ मन भी रही है अधिक। देखो आम एना जहाँ पढ़ुचु जदि कौन
3D ଆନିମେସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଅଧିକ ମନେ ରହିଥାନ୍ତା। ଲୋକନାଟକର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ନାଟକରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ସେ ଭାବ କଳ୍ପନାକୁ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ମାନେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସେଇ ନାଟକରେ ଯାଇକିନା ମନ ଇଚ୍ଛା ଡାଇଲଗ ବି କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହା ସାଥ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯାହା ମାନେ ଯୋଉ ଟପିକରେ ସେମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଯାଇଥିବେ ଯେ ମୁଁ କହିବି ସେଇ ଟପିକରେ ହିଁ ସିଏ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ ବିଭିନ୍ନ ମଜାଦାର ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଲେ ମଜା ଲାଗି ବସିବ ସେଇପରି ଭାବରେ ସେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ମାନବ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବିକୁ କେବଳ ନାଟକ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ଯାହା ଘଟୁଛି ରିଆଲିଟି ତାହାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ନାଟକ ଆଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବିନା ନାଟକର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ଫେଲୋଡି ଯାହା କିଛି ବି ହଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ କରାହଉଛି, ଅନେକ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଆଡି ଦିଆ ହଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଷ୍ଟେଜଟି ଅଧିକ ରଞ୍ଜନଦାୟକ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଦେଖ ପିଲା ଯଦି ଷ୍ଟେଜ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଲୋକଟେ କ'ଣ ତଳେ ନାଚିବ ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ତାପରେ ବିନା ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ ନଥିବ ତ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବିନା ନାଟକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପରେ ଯୋଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ତାହା ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପରେ ଯୋଡ଼ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପରେ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା ନାଟକରେ କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। 5 ଜଣଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ନାଟକ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେ 5ଟି ଉପାଦାନ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆକାରର କ'ଣ ନାଟକଟି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯଦି ଦର୍ଶକ ରହିବେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ନାଟକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମଞ୍ଚ ଯଦି ରୋମାଞ୍ଚକ ହବ ନାହିଁ ରଙ୍ଗୀନ ମଞ୍ଚ ତ ତାହେଲେ ନାଟକର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଭିନେତା ଯଦି ଥିବେନି ତାହେଲେ ନାଟକରେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବ, ତାହେଲେ ନାଟ୍ୟକାର ତ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର ହେଲେ ଏଇସବୁ 5ଟା ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ତା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଓ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ନାଟକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଯଦି ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମଞ୍ଚ ଆଉ ଅଭିନେତା ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅଭିନୟ ହେଉଥିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼େ, ସେଇ ହିସାବରେ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେଇ ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଟ୍ କି ମାଇକ୍ କି କୌଣସି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନାଟକଟି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ, କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ। ତେଣୁ ନାଟକ ବିଫଳ ହୁଏ। ନାଟକକାରଙ୍କୁ ନାଟକ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନାଟକକାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ ରୁଚିବୋଧ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଅନୁଭବ କରି ସେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି। ଯଦି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁଟା କି ମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅଭିରୁଚି ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ରୁଚିବ ପରିବେଷଣ କରିବା ଅଛି ଯେମିତି ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମିତି କ'ଣ ସେଠି ଓଲ୍ଡ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଚଳିବ, ଯେମିତି ଓଲ୍ଡ ଗୀତର ନାଚ ସେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆଉ ଦେଖ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗାରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ତ ଦେଖ ସେଠି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ମାନେ ଏଇନା ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୀତ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ନ ବଜେଇକିନା ଯଦି ସେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ବଜେଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ରୁଚିବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେହିପରି କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲେ ନାଟକ ତାର କଳାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ କିଣିଦିଏ। ଧର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦଉଛି ଜଣେ ଗଲା ଡାଇଲଗ କହିଲା ସେ ପଢେଇଲା ଆଉ ଜଣେ ଗଲା ଦେଖ କାହା ପରେ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଯିବ ସେଇଟା ସବୁରେ ନାଟକ ତାର କଳାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ କିଣିଥାଏ ସେଇଟାରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଯାତ୍ରା ଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ହିରୋ ଆସିବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହିରୋଇନ୍ ଆସିବ କେତେବେଳେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଆସିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ କିଣି ନିଏ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତ ସେହିପରି ମଞ୍ଚ ଓ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନପାରିଲେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ କିଣିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଠି ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ସେ କହିଲେ ମଞ୍ଚ ଆଉ ଅଭିନେତା ଯେଉଁ ସେଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ ଆଉ ମଞ୍ଚ ସେଇ ଯେମିତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଲେନ୍ ଆସିବ ଝିପଝାପ ହେବ ଲାଇଟ୍କା ତାପରେ କେତେବେଳେ ଝୁଟ୍ ଜଳିବ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ର କ'ଣ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ତ ତାହା ଯଦି ମଞ୍ଚ ଆଉ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ କିଣିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ଉପର ଗୋଟେ ମାଇକ୍ଟା ଆସିଲା ଯଦି ସେ ଉପର ମାଇକ୍ଟା ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲା ମାନେ ଅଭିନେତା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ତ ସେଇଠି କ'ଣ ମାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ତଳକୁ ଆଣୁଥିବେ ଯଦି ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କିଛି ଡାଇଲଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ହେବ ନାହିଁ ନାଟକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ।
ଲୋକନାଟ୍ୟ ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳ କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକନାଟ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ରୂପରେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ମୂଳତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଲାଳିତ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ। କ'ଣ ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅଧିକ କ'ଣ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଗ୍ରାମ ପରିବେଶରୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଲୀଳା, ନାଟକ, ସୁଆଙ୍ଗ ଓ ଯାତ୍ରା ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗିକ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଅଭିନ୍ନ ଓ ସମାନ ରସ ସଂଗ୍ରାହକ। ଦେଖ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେମିତି ସୁଆଙ୍ଗ ନାଟକ, ଲୀଳା ନାଟ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ କ'ଣ ଅଭିନ୍ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମାନ ରସ ସଂଗ୍ରାହକ। ଏହା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ନୀରବ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପଚିତ୍ରର କଥା ଓ କାହାଣୀ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାହା ସହିତ ଧର୍ମ ଚେତନା ଓ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତ ସେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଉଛି ବା ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ଚେତନା ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଲୋକନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ। ଲୋକନାଟକର ଜନ୍ମ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲୋକନାଟକ ତାହା ଜାଣିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଯେ ଲୋକନାଟକ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଲୋକନାଟକ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ଲୋକନାଟକ ତାର ନାମ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ସହଜରେ ଏତେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ଆସି ସାରିଛି। ତ ତାହା ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁଟା ତାହା ମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଜାଯାଇ ନାହିଁ। ଲୋକନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନାମମତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୋକଧର୍ମୀ ଓ ନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଭରତ ମୁନି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଲୋକଧର୍ମୀ ଓ ନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ। ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକନାଟକଟି ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କାରଣରେ ବି ଲୋକନାଟକ ଥିବା କଥାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକନାଟକଟି ଥିଲା ବୋଲି ଏହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ କୌଣସି ସେଠି ପ୍ରୁଫ୍ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକନାଟକ ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ତୁମର ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେମିତି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ତୁମର ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଲୋକଧର୍ମୀ ଓ ନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ। ତ ତେଣୁକରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏହା ଚାଲିଛି। କେହି ବିଦ୍ୱାନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲୋକନାଟକର ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଓ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦି ପ୍ରଣେତା ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାତରୁ ନାଟକ ଦ୍ୱିବିଧ ରୂପରେ ଲୋକ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇ ଆସିଛି। ଲୋକନାଟକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଗ୍ରଜ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଇଂରେଜ ନାଟକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାହା ଉପରେ ଲୋକନାଟକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ନାଟକ, ସେଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେମାନେ ନାଟକ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ତ ତାହା ଉପରେ ଲୋକନାଟକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଲୋକନାଟକ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଲୋକନାଟକଠୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରାଦେଶିକ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଧର୍ମାଚାରରୁ ଲୋକନାଟ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଦେଖ ଲୋକନାଟ୍ୟର କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ନା ଆମର ଲୌକିକ ଧର୍ମାଚାରରୁ। ଧର୍ମୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୂକାଭିନୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଭିନୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ। ଧର୍ମୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଲା, ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ସେଇ ମୂକାଭିନୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟରେ ଉପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ତୁମର ଦେଖ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ରାମାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ, ରାବଣ ପଡ଼େ, ହରିଜନ୍ମ, ଠାକୁରାଣୀ ପର୍ବ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ତୁମର କୋଇଲି ଓଷା ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଅଭିନୟମୂଳକ ଧର୍ମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲୋକନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା ଅନୁମେୟ। ଏହା ଯେଉଁ ଲୋକନାଟକରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଲୋକନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆହରଣ କରି ଲୋକନାଟକଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କରିଛି। ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଏହା କ'ଣ ନାଟକର ସମନ୍ୱୟରେ ସୃଷ୍ଟି। ଦେଖ ଏହା ନାଟକରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ଗୀତ ଆଉ ନାଟକ। ସେଇ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ତାପରେ ନୃତ୍ୟ ଏହା ନାଟକରୁ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଏ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କହିଦେଲା। ଯେମିତି ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ନାଚ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ନାଟକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଯାକ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଥିଲା। ସେ ନାଟକର ହିଁ ଗୀତ ଏବଂ ନାଚ ସୃଷ୍ଟି। ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକନାଟକର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକନାଟ୍ୟ ବହୁ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବା ଯେଉଁ ପପୁଲାରିଟି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏଇ ନାଟକକୁ, ଅଧିକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଲେ, ତ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହାର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଅନେକ ଯେଉଁ ପାଲା ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା।
तो धन्यवाद पिलामाने आज भिडियो आम एतिकी जानिबा देख नेक्स्ट क्लास रे यार प्रकारभेद विषय रे आलोचना करिया देख पिलामाने गोटे क्लास रे तो जदि एते गुडी आलोचना करिवा तार स्वरूप संज्ञा तापर प्रकारभेद भिडियोटी अधिक बड़ हो जिवो तो तेनु करे हम सेमिति करिया नहीं आमे कोन करिवा ना एटी हम संज्ञा स्वरूप आलोचना कले नेक्स्ट भिडियो आमे केवल खाली प्रकारभेद विषय रे ही जानिबा तो पिलामाने आज भिडियोटी एही रहला जो पिलामान को कोन भिडियोटी भल लागले तो भिडियोटी को लाइक करो एवं कौन निज सांग मान निकट को शेयर कर जहाँद्वारा भिडियोटी से देखिए उपकृत हो पारे चैनल को जो पिला नुआ आस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। जय जगन्नाथ।